Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Control and Coordination, lecture number 5. In previous lecture, we already discussed about the meninges of brain. Already we know that if there is any infection to the meninges, then it leads to the meningitis, or this condition is known as meningitis. So all these points we already discussed in the previous lecture. In this lecture we will discuss about the structure of human brain, and especially we focus on the forebrain. So first of all, human brain. Human brain, which is ectodermal in origin, means during embryonic development, whenever there is a development of the embryo, means embryonic development, that is 3 germ layers which are involved in the formation of different organs of this embryo, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. Out of these 3 germ layers, the human brain or nervous system which is formed from the ectoderm. During embryonic development, it is a duct-like, म्हणजे पूर्ण अशी काय असणार आहे, एखादे पाईप-लाईक किंवा डक्ट-लाईक स्ट्रक्चर असेल आणि त्याच्यावरती काय डेव्हलप होणार आहेत, इलिव्हेशन डेव्हलप होतील, 3 इलिव्हेशन्स डेव्हलप होणार आहेत. and from these 3 elevation there is a development of the brains, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Already we know that human brain, which is mainly divided into 3 parts, these are nothing but the forebrain, midbrain and hindbrain. That is forebrain, which is nothing but the prosencephalon, then midbrain, which is nothing but the mesencephalon, and hindbrain, which is nothing but the rhombencephalon. In this lecture we will discuss about the forebrain. Forebrain, which is the major part of the human brain, and the forebrain, which is again divided into 3 parts. These are nothing but the olfactory lobes, then cerebrum and diencephalon. These are the 3 parts of the forebrain. Firstly, we discuss about the olfactory lobes. Here we observe the structure of olfactory lobes. If you observe the structure of forebrain, this is the whole forebrain. And if you observe the first part of this forebrain, which is nothing but the olfactory lobes, these 2 are the olfactory lobes. आता जर आपण ही डायग्राम बघितली तर या डायग्राम मध्ये आपल्याला हे दिसेल की दिस इज द व्हेंट्रल व्ह्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेनचा हा व्हेंट्रल व्ह्यू आहे, कारण ज्या ऑल्फॅक्टरी लोब्स असणार आहेत, दीज ऑल्फॅक्टरी लोब्स which are observed only from the ventral view, कारण जो काही बाकीचे लॅटरल व्ह्यू जो असणार आहे, डॉर्सल व्ह्यू असेल, त्या सगळ्या साइडला त्याच्यावरती काय असणार आहे, दिस सेरिब्रल हेमिस्फियर प्रेझेंट असतो. फक्त व्हेंट्रल व्ह्यूलाच त्या आपल्याला काय दिसणार आहे, these olfactory lobes which are observed at the ventral view of the human brain. Here we observed that these 2 are the cerebral hemispheres आहेत. त्याच्या बरोबर मध्ये आपल्याला एक लॉन्जिट्युडिनल फिशर पाहायला मिळते, आणि हे 2 सेरिब्रल हेमिस्फियर वरती 2 काय असणार आहेत, ह्या ऑल्फॅक्टरी लोब्स प्रेझेंट असतील. These olfactory lobes, here we observed the 2 main parts of the olfactory lobes, which are nothing but the olfactory bulb. हे काय असणार आहे, त्याचे olfactory bulb आहेत, आणि olfactory bulb जो असेल, the anterior part of these olfactory lobe, which is nothing but the olfactory bulb, आणि posteriorly एक duct like structure present असेल, which is nothing but the olfactory tract. हा काय आहे, olfactory tract आहे, हे olfactory tract. आणि वरचे ते आपल्याला ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर दिसतं anterior, which is nothing but the olfactory bulbs. काय म्हटलं त्यांना, olfactory bulbs. Then there is a presence of at the base, या olfactory ट्रॅक्टच्या बेसला आपल्याला इथं काय दिसेल, there is a olfactory trigon. काय आहे, olfactory trigon आहे. आणि 2 olfactory लोबच्या मध्ये आपल्याला इथं काय दिसेल, ऑप्टिक चायस्मा पाहायला मिळेल. So in this way, this is the structure of olfactory lobes. Olfactory lobes, they are present, or it is the part of the forebrain, and this olfactory lobe, which is a club shaped structure which having 2 main parts, olfactory bulb and olfactory tract.
These olfactory tract which are merged into the olfactory area of the temporal lobe. जो काही टेम्पोरल लोब आहे हा, या टेम्पोरल लोबच्या ऑल्फॅक्टरी एरियामध्ये हे ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट काय होणार आहेत, मर्ज होणार आहेत. अँड दे प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल, दॅट इज सेन्सेशन ऑफ द स्मेल. सेन्सेशन ऑफ स्मेल मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल प्रेझेंट असणार आहे. So if the size of this olfactory bulb, या olfactory bulb ची साइज जर छोटी असेल तरी सुद्धा सेन्सेशन ऑफ स्मेल वरती, म्हणजे in that case we observe that there is a poor sense of smell. So main function of this olfactory lobe, which is nothing but the sensation of the smell, and this the olfactory tract of the olfactory lobe which are directly merged into the olfactory area of the temporal lobe. Then if you observe in the lower animals, आता lower animals मध्ये जर आपण बघितलं तर या दोन olfactory lobeच्या मध्ये फर्स्ट वेंट्रिकल्स प्रेझेंट असते, पण हायर ॲनिमल मध्ये किंवा ह्युमन बीइंग मध्ये ही फर्स्ट वेंट्रिकल absent आहे. इट इज absent in the human being. Then we discuss about the next part, that is the cerebrum. This is the cerebrum. किंवा हा जर आपण बघितला, this is the cerebrum. हा काय आहे, cerebrum. And cerebrum is the major part of the forebrain. It is 80 to 85% part of the forebrain, which is nothing but the cerebrum. cerebrumचा आपण जर बघितलं फोरब्रेनचा 80 ते 85% भाग हा कशाने व्याप केलेला आहे, तर विच इज नथिंग बट द सेरिब्रम. काय आहे तो, सेरिब्रम आहे. अँड दिस सेरिब्रम which is divided into two cerebral hemisphere due to presence of the लॉन्जिट्युडिनल फिशर. बरोबर मध्ये काय असणार आहे, एक लॉन्जिट्युडिनल फिशर असेल, आणि त्या लॉन्जिट्युडिनल एकदम खोलवर अशी एक फिशर असते, लॉन्जिट्युडिनल फिशर आहे, ड्यू टू विच दिस सेरिब्रम विच इज डिवायडेड इनटू टू पार्ट्स. त्याचे दोन पार्ट झाले. दीज आर नथिंग बट द सेरिब्रल हिमिस्फियर. त्यांना काय म्हणायचं, सेरिब्रल हिमिस्फियर. म्हणजे हा एक सेरिब्रल हिमिस्फियर आहे, कारण इथं आपण जर बघितली ही डायग्राम कशाची, लॅटरल व्ह्यू ऑफ द ब्रेन. ब्रेनचा आपण डायरेक्ट लॅटरल व्ह्यू घेतला, आणि लॅटरल व्ह्यू मध्ये पण आपण काय केलं, त्याचा क्रॉस सेक्शन एलएस ऑफ ब्रेन घेतल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीचं स्ट्रक्चर दिसणार आहे. म्हणजे इथं आपल्याला एकच काय दिसेल, सेरिब्रल हिमिस्फियर दिसणार आहे. Due to presence of this longitudinal fissure, the cerebrum which is divided into two cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, and these two cerebral hemispheres means right cerebral hemisphere which control the all activities of the left part of the body, and left cerebral hemispheres which control the all parts of the right part of the body. म्हणजे आपली जी बॉडी आहे त्या बॉडीचा जो उजव्या साइडचा जो भाग असणार आहे त्याचे सगळे सेंटर हे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फियर मध्ये असणार आहेत, आणि लेफ्ट साइडचे जे काही सेंटर्स असणार आहेत ते राइट सेरिब्रल हेमिस्फियर मध्ये प्रेझेंट असणार आहेत. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं, इफ यू ऑब्झर्व दिस डायग्राम. आता ही डायग्राम जर आपण बघितली तर या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, हा एक आपल्याला सेरिब्रल हिमिस्फियर दिसेल, म्हणजे दिस पार्ट विच इज नथिंग बट द सेरिब्रम. आणि हा जो सेरिब्रम आहे या सेरिब्रम वरती आपल्याला नंबर ऑफ असे काय दिसणार आहे, इलिव्हेशन अँड डिप्रेशन किंवा ग्रूव्ह दिसतील, म्हणजे उंचवटे खोलगट भाग असं दिसणार, वळ्या वळ्या दिसतील. अँड दीज आर नथिंग बट द गायरी अँड सल्काय. जे इलिव्हेशन्स आहेत, जे इलिव्हेशन्स असतील त्यांना म्हणायचं गायरी, आणि जे डिप्रेशन्स आहेत दीज आर नथिंग बट द सल्काय. म्हणजे ह्या ज्या अशा दिसतात डिप्रेशन आपल्याला त्या काय आहेत, सल्काय. देन ऑल्सो हिअर वी ऑब्झर्व दॅट दीज टू सेरिब्रल हिमिस्फियर, दोन सेरिब्रल हिमिस्फियर्सना जॉईन करणारा नर्व्स न्यूरॉन पासून, नंबर ऑफ न्यूरॉन पासून एक बँड फॉर्म झालाय, त्याला म्हणायचं कॉर्पस कॅलोसम. कॉर्पस कॅलोसम म्हटलं. त्या कॉर्पस कॅलोसमच्या खाली बरोबर इथं आपल्याला काय दिसणार आहे, विच इज द लॅटरल वेंट्रिकल प्रेझेंट असेल.
त्या लॅटरल वेंट्रिकलला इथं जवळच काय फॉर्निक्स प्रेझेंट आहे आणि लॅटरल वेंट्रिकल जे असणार आहे त्या लॅटरल वेंट्रिकलच्या खालच्या साईडला आपल्याला इथं थर्ड वेंट्रिकल पाहायला मिळेल. नंतर जो काही पार्ट असेल हा या इथं आपल्याला काय पाहायला मिळेल, दिस इज द पार्ट ऑफ द थॅलॅमस. हा काय आहे, थॅलॅमस असेल. देन दिस इज नथिंग बट द पिट्युटरी ग्लँड. त्याला आपण काय म्हणतो, पिट्युटरी ग्लँड म्हणतो. देन द मिडल जो बाहेरचा पोर्शन आहे सेरिब्रमचा, दिस इज नथिंग बट द कॉर्टेक्स. मधला जो पोर्शन असेल त्याला मिडुला म्हटलं जातं. देन दिस पार्ट विच इज नथिंग बट द सेरिबेलम. त्याला काय म्हणायचं, सेरिबेलम. आणि सेरिबेलमच्या तिथं आपल्याला काय पाहायला मिळेल, फोर्थ वेंट्रिकल पाहायला मिळेल. देन दिस पार्ट विच इज नथिंग बट द हायपोथॅलॅमस. Then this region which is nothing but the pons varolai and this is nothing but the medulla oblongata. Then this is nothing but the penile body. ही काय आहे, penile body present असेल. So this is all about this diagram. Then we discuss about the each part of this cerebrum, the each part of the forebrain. Firstly we discuss about the cerebrum. Cerebrum which is divided into two cerebral hemisphere due to presence of longitudinal fissure, and these two cerebral hemispheres which are joined to each other with the help of a nervous band. Nerves पासून एक band form झाला, thick band form झालेला आहे, which is nothing but the corpus callosum. त्याला काय म्हटलेलं आहे, कॉर्पस कॅलोसम म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे जर आपण बघितले असे दोन हे काय सेरिब्रल हिमिस्फिअर आहेत, तर ते दोन सेरिब्रल हिमिस्फिअर असे मध्ये काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये बँड आहे कॉर्पस कॅलोसम. हा न्यूरॉनचा बँड आहे, नर्व सेल पासून फॉर्म झालेला एक थिक बँड आहे की ज्याने हे दोन सेरिब्रल हिमिस्फिअर एकमेकाला जॉईन होतील. आता हा जो काही कॉर्पस कॅलोसम आहे त्या कॉर्पस कॅलोसमच्या अँटेरियर रिजनला म्हणायचं गेनू. त्याला काय म्हटलं तर अँटेरियर रिजन which is nothing but the gain. And the posterior region हा जो असेल which is nothing but the splenium, which is nothing but the splenium म्हटलं जातं. Then the next आपण जर बघितलं याच्यामधला पार्ट which is nothing but the this cerebrum. हा जो काही cerebrum आहे, this cerebrum which having the number of gyri and sulci. इथं आपण जर बघितले तर काय असणार आहे, ते नंबर ऑफ गायरी अँड सल्काय. गायरी म्हणजे काय असणार, इलिव्हेशन्स आहे, आणि सल्काय म्हणजे काय असणार आहे, डिप्रेशन. स्लाइट डिप्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे पूर्ण जर आपण ब्रेन बघितला तर सगळे आपल्याला अशा वळ्या त्याच्यावरती दिसणार. असं का झालेलं असणार आहे, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस गायरी अँड सल्काय द ह्युमन ब्रेन मीन्स द साइज of these cerebrum which can be increased. To increase the size म्हणजे for the accommodation of number of neurons. जो काही न्यूरॉन जे असणार जास्तीत जास्त न्यूरॉनचं अकोमोडेशन होण्यासाठी याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तर हा जो काही ब्रेन आहे त्या ब्रेन मध्ये नंबर ऑफ गायरी अँड सल्काय फॉर्म झालेले आहेत. कारण ब्रेन जो असणार आहे त्या ब्रेनची साईज जर आपण बघितली दॅट इज 1200 to 1300 ग्रॅम इन वेट असणार आहे. आणि हा जो काही ब्रेन असणार आहे त्या ब्रेन हा क्रॅनियम मध्ये बसला पाहिजे, आणि तेवढ्या एरियामध्ये जास्तीत जास्त सरफेस एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी काय केलेलं आहे, याच्यामध्ये नंबर ऑफ गायरी अँड सल्काय फॉर्म झालेले आहे. देन द आउटर पार्ट ऑफ दीज सेरिब्रमचा आउटर पार्ट जो असेल विच इज नथिंग बट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. त्याला काय म्हटलं तर सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अँड दिस सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज ग्रीन कलर. तो कसा आहे, ग्रे कलरचा आहे. ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द सायटॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स. सगळ्या न्यूरॉनचे सायटॉन जे असणार आहेत ते कशामध्ये प्रेझेंट असतील, तर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स मध्ये प्रेझेंट असणार. आणि मधला पोर्शन जो असणार आहे विच इज नथिंग बट द सेरिब्रल मिडुला. त्याला सेरिब्रल मिडुला म्हटलं जातं. विच इज
the व्हाईट मॅटर विच इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द व्हाईट मॅटर. कॉर्टेक्स कशापासून फॉर्म झालाय, ग्रे मॅटर पासून फॉर्म झालाय, आणि मधला जो असणार आहे तो व्हाईट मॅटर पासून फॉर्म झालेला आहे. अँड दिस व्हाईट मॅटर विच इज फॉर्म फ्रॉम द ॲक्झॉन ऑफ द न्यूरॉन. आता ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे ॲक्झॉन ऑफ द न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर माहिती आहे की जर आपण एखाद्या न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर बघितलं आपण तर आपल्याला दिसणार आहे की दिस इज द ॲक्झॉन अँड दिस वन इज द सायटॉन. आणि ॲक्झॉन पार्ट कुठं असणार आहे, व्हाईट मॅटर मध्ये, म्हणजेच हा मिडुला मध्ये प्रेझेंट असेल. आता यामध्ये जर आपण बघितले ग्रे मासेस प्रेझेंट इन द व्हाईट मॅटर. आता हे जे काही ग्रे मासेस, याच्यामधले काही ग्रे मासेस हे कशामध्ये प्रेझेंट आहेत, व्हाईट मॅटर मध्ये प्रेझेंट असतात. त्याच्यामध्ये आतमध्ये आपल्याला काही ठिकाणी मासेस ऑफ दीज ग्रे मासेस म्हणजे सायटॉनचे काही पार्ट इथं आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याला म्हटलं जातं बेसल न्यूक्लियाय. त्याला काय म्हणायचं, बेसल न्यूक्लियाय. म्हणजे हा जो काही सेरिब्रम आहे त्या सेरिब्रमचा बाहेरचा पोर्शन जो असतो विच इज नथिंग बट द कॉर्टेक्स, त्याला आपण काय म्हणतो, कॉर्टेक्स. मधला जो असणार आहे तो मिडुला आहे. बाहेरचा कॉर्टेक्स जो असणार आहे तो कशापासून फॉर्म झालाय, ग्रे मॅटर पासून फॉर्म झाला. मधला पोर्शन जो असणार आहे मिडुला विच इज फॉर्म फ्रॉम द व्हाईट मॅटर. या ग्रे मॅटर मधले काही ग्रे मासेस हे व्हाईट मॅटर मध्ये प्रेझेंट असतात. अँड दीज आर नथिंग बट द बेसल न्यूक्लियाय. त्यांना काय म्हणायचं, बेसल न्यूक्लियाय म्हणतात. देन द नेक्स्ट आपण याच्यामध्ये पार्ट बघितला तर दिस सेरिब्रम. आता सेरिब्रम विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आता या सेरिब्रम वरती पण आपल्याला काय दिसणार आहे, जसे हे गायरी आणि सलकाय प्रेझेंट आहेत नंबर ऑफ, त्याच्यामध्ये 3 मेन काय असणार आहेत, सलकाय प्रेझेंट असतील. ड्यू टू विच द इच सेरिब्रल हेमिस्फियर विच इज डिवायडेड इनटू 4 लोब्स. त्याच्यामध्ये 4 लोब्स फॉर्म आहेत. जर आपण इथं बघितले दिस इज देर आर 3 डिफरंट सलकाय विच आर प्रेझेंट अँड दीज आर नथिंग बट. आता इथं आपण जर बघितल्या दिस वन इज द सेंट्रल सल्कस. ही काय असणार आहे, सेंट्रल सल्कस असेल. देन दिस इज द परायटो ऑक्सिपिटल सल्कस प्रेझेंट आहे अँड दिस इज द लॅटरल सल्कस. अशा काय असणार आहे, 3 मेन सल्काय प्रेझेंट असतील. आणि या 3 सल्कायमुळं काय झालेलं आहे, जो काय सेरिब्रल हेमिस्फियर आहे त्याचे परत 4 लोब फॉर्म झाले. दिस इज नथिंग बट द टेम्पोरल लोब. देन दिस वन इज द frontal lobe, then this is the parietal lobe and this one is the occipital lobe. Occipital lobe, parietal lobe, then frontal lobe and temporal lobe. असे त्याचे 4 lobes फॉर्म झाले ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ द 3 सल्काय. 3 सल्काय प्रेझेंट आहेत त्याच्यामध्ये अँड दीज आर नथिंग बट द सेंट्रल सल्कस, then parieto occipital sulcus and lateral sulcus. याच्यामुळे त्याचे 4 lobes फॉर्म झाले. Then if you observe the each cerebral hemisphere below this corpus callosum. आता या कॉर्पस कॅलोसमच्या आतमध्ये आपण जर बघितलं तर इथं काय प्रेझेंट असणार आहे, देयर इज ए प्रेझेन्स ऑफ or each cerebral hemisphere which encloses a one ventricle and this is nothing but the lateral ventricle. त्याला काय म्हणायचं, ही lateral ventricle present असणार आहे. This lateral ventricle which is filled with a cerebrospinal fluid and this cerebrospinal fluid which is secreted from the choroid plexus of the pia mater. याचे जे काही choroid plexus असणार आहेत which are connected with the pia mater and due to this choroid plexus there is a secretion of the cerebrospinal fluid. काय सिक्रेट झाले त्याच्यामध्ये, cerebrospinal fluid सिक्रेट झालं असणार. So this is all about the cerebrum. Cerebrum is the major part of the forebrain and this cerebrum which having the number of gyri and sulci to increase the surface area of the cerebrum to accommodate number of neurons
For that, number of gyri and sulci which are present on this cerebrum. And this cerebrum which having the number of functional areas which are present on this cerebrum. जो काय सेरिब्रम आहे त्या सेरिब्रमचे दोन सेरिब्रल हेमिस्फियर झालेले आहेत ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल फिशर, that is the right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. If you observe the structure of each cerebral hemisphere, then each cerebral hemisphere which having the 4 lobes, त्याच्यामध्ये 4 lobes असणार आहेत, that is temporal lobe, then the frontal lobe, then the also there is a presence of the parietal lobe असेल, त्याचबरोबर काय प्रेझेंट असणार आहे, द ऑक्सिपिटल लोब. आणि हे 4 लोब कशामुळे फॉर्म झाले, तर तिथं प्रेझेंट असलेल्या 3 सल्कायमुळे. ही पहिली सल्कस जी असणार आहे विच इज नथिंग बट द लॅटरल सल्कस, अँड दिस लॅटरल सल्कस विच फॉर्म द 2 लोब, टेम्पोरल लोब अँड फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब आणि परायटल लोब असे 2 लोब कशामुळे फॉर्म होणार, सेंट्रल सल्कस मुळे फॉर्म होते. अँड परायटो ऑक्सिपिटल सल्कस जे असणार आहे त्याच्यामुळे ही बरोबर कशाच्या मध्ये की ज्यामुळे 2 लोब कोणते फॉर्म झाले, परायटल लोब अँड ऑक्सिपिटल लोब. आणि या लोब्स वरती हा जो काय सेरिब्रल हेमिस्फियर आहे त्या सेरिब्रल हेमिस्फियर वरती काय असणार आहे, डिफरंट फंक्शनल एरियाज प्रेझेंट असतील which control the different functions of our body, and these are nothing but this is nothing but the Broca's area which is also known as motor speech area. याला म्हटलं तर motor speech area म्हटलं तर, which is present in the frontal lobe. frontal lobe मध्ये काय आहे, Broca's area present. त्याचबरोबर अगदी वरच्या साईडला जर आपण इथं बघितलं फ्रंटल लोब मध्ये there is a presence of the प्रीमोटार एरिया. कोणता एरिया प्रेझेंट असेल, प्रीमोटार एरिया प्रेझेंट असेल. त्याचबरोबर या ब्रोकास एरिया आणि प्रीमोटार एरिया बरोबर म्हणजेच मोटार एरिया आणि प्रीमोटार एरिया बरोबर इथं अजून एक काय आहे, असोसिएशन एरिया पण प्रेझेंट असेल. देन इफ यू ऑब्झर्व इन दीज परायटल लोब, या परायटल लोब मध्ये आपण बघितलं तर सोमॅटो सेन्सरी एरिया तिथं प्रेझेंट आहे. Then the Virnix area present असेल. Then if you observe in occipital lobe there is a presence of occipital, the occipital area तिथं प्रेझेंट असेल. हा occipital area प्रेझेंट आहे त्याबरोबर असोसिएशन एरिया पण प्रेझेंट असणार. देन आता ऍक्च्युअली जो विरिनिक्स एरिया जो असणार आहे विच इज प्रेझेंट ऍट द, आता ह्या ज्या 3 सल्काय आहेत that is central sulcus, then the lateral sulcus and parieto-occipital sulcus, याच्या बरोबर मध्ये काय असणार आहे, हा विरिनिक्स एरिया प्रेझेंट असेल. आणि हा काय झालेला आहे तर हे जे लोब्स आहेत, कारण हे सगळे लोब्स हे अगदी पूर्णपणे सेपरेट झालेले नाहीत, तर या सल्काय अगदी डीप पर्यंत नाहीये, तर काय असणार आहे, सल्कायनी पूर्णपणे या लोबचं सेपरेशन केलेलं नाही. आता इथं आपण टेम्पोरल लोब बघितला तर टेम्पोरल लोब मध्ये कोणकोणते एरिया पाहायला मिळतात आपल्याला, टेस्ट एरिया प्रेझेंट असेल, देन द ऑडिटोरिया एरिया प्रेझेंट असेल अँड असोसिएशन एरिया प्रेझेंट असणार. सो दीज आर द डिफरंट एरियाज विच आर प्रेझेंट इन द ईच सेरिब्रल हेमिस्फियर. देन व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दीज, what are the functions of these functional areas which are present on this cerebral hemisphere. If you observe in the frontal lobe मध्ये आपण बघितलं तर पहिला जो एरिया असणार आहे कुठला आहे, मोटार एरिया प्रेझेंट असेल. and this motor area which control the voluntary muscles of the, this is the center of the voluntary muscles. Voluntary muscle ची जी काही मुवमेंट आहे, voluntary movement of the muscles किंवा voluntary muscles movement with their center is present in the motor area. मोटार एरिया मध्ये त्याचं सेंटर प्रेझेंट असणार. देन प्रीमोटार एरिया जो असणार आहे, दिस इज द प्रीमोटार एरिया in which the involuntary movements of the मसलच्या ज्या काही इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स असणार आहेत देअर सेंटर इज प्रेझेंट इन द प्रीमोटार एरिया as well as there is the center of autonomous nervous system, ANS
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टमचं सेंटर पण कुठं प्रेझेंट आहे, तर या प्री मोटार एरियामध्ये प्रेझेंट असेल. देन असोसिएशन एरिया, दिस इज असोसिएटेड विथ द मेमरी, लर्निंग अँड रिझनिंग. जे काही मेमरी आहे त्याचबरोबर लर्निंग आहे, रिझनिंग आहे, this is associated, this association area which is associated with the memory, learning and reasoning. Then the Broca's area which is related with the speech. If you observe the voluntary movement of muscles, जी काही voluntary movement होणार आहे मसलची, त्याचं जे सेंटर असणार आहे ते कुठं प्रेझेंट आहे, मोटार एरियामध्ये प्रेझेंट आहे. प्री मोटार एरियामध्ये काय असणार आहे, तर तिथं जर आपण बघितलं तर इनव्हॉलंटरी मुवमेंट ऑफ मसल्स प्रेझेंट आहे. म्हणजे या सगळ्या व्हॉलंटरी मुवमेंट किंवा इनव्हॉलंटरी मुवमेंट ऑफ द मसल्स असतील, देअर सेंटर्स विच आर प्रेझेंट इन द फ्रंटल लोब. त्याचबरोबर आपण बघितलं मोटार एरिया विच इज रिलेटेड विथ द इंटेलिजन्स, पॉवर ऑफ थॉट, मेमरी, देन जजमेंट, देन प्रॉब्लेम सॉल्विंग कपॅसिटी. हे जे काही सगळे जे आपली कपॅसिटीज असणार आहेत मेमरीशी रिलेटेड, दीज आर प्रेझेंट इन दीज मोटार एरिया. मोटार एरियामध्ये त्याचबरोबर फ्रंटल लोब जो असणार आहे त्या फ्रंटल लोब मध्ये हे सेंटर्स प्रेझेंट असणार आहे, की ज्यामुळे आपण काय करू शकतो, एखाद्या गोष्टीचं जजमेंट करू शकतो, प्रॉब्लेम सॉल्विंग कपॅसिटी असते, मेमरी आहे आपली, त्याचबरोबर काय असणार आहे, लर्निंग आहे, रिझनिंग कपॅसिटी असेल. ऑल दीज which are due to these functional areas which are present in these frontal lobe. Then the Broca's area जो असणार आहे which is related with the speech. आता speech, whenever the thoughts are converted into the speech, जे काय आपले विचार आहेत त्याचं कन्व्हर्जन जेव्हा आपण ते बोलणार आहोत त्यावेळी काय असणार आहे, these thoughts which are converted into speech. For that purpose, the number of organs which are also involved in that process, that is movement of tongue, movement of mouth muscles, as well as the vocal cord, all these are the as well as the sequence असेल किंवा जी मेमरी आहे, त्याचबरोबर जे थॉट्स असणार आहेत त्याच पद्धतीने जी काय आपण शब्द रचना असं म्हणतो ते सगळं काय व्हायला पाहिजे, प्रॉपरली करण्याचं काम हे कोण करतं, तर ब्रोकाज एरिया करणार आहे, विच इज नथिंग बट द मोटार स्पीच एरिया. म्हणजे जे आपण काय बोलतो त्याचा जो फंक्शनल एरिया जो असणार आहे तो कुठं प्रेझेंट असेल, या फ्रंटल लोब मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. दिस इज नथिंग बट द मोटार स्पीच एरिया. देन परायटल लोब. परायटल लोब इन विच द सोमॅस्थेटिक एरिया प्रेझेंट असेल याच्यामध्ये, and which is play, त्याचं फंक्शन काय आहे, जनरल सेन्सेशन ऑफ द पेन, टेम्परेचर, टच अँड प्रेशर. म्हणजे समजा एखाद्या गोष्टीचं सेन्सेशन जे असेल, टेम्परेचर मध्ये काही चेंजेस झाले, जे कोल्ड टेम्परेचर असेल, हॉट टेम्परेचर असेल, ह्याच्यामधले चेंजेस जे असणार आहे ते चेंजेस आपल्याला त्याचं जे फंक्शनल एरिया कुठे प्रेझेंट आहे, परायटल लोब मध्ये प्रेझेंट आहे, दॅट इज द सोमॅस्थेटिक एरिया मध्ये तो प्रेझेंट असणार आहे, परायटल लोब मध्ये प्रेझेंट असेल, परायटल लोब मध्ये. देन ऑल्सो जर आपण बघितले काही आपल्याला काही पेन्स असतील आपल्याला, किंवा एखादं काही लागलं तर ज्या काही पेन्स होणार आहेत ते पण आपल्याला कशामुळे, त्याचं जे फंक्शनल एरिया जो असणार आहे तो या म्हणजेच परायटल लोब मधल्या सोमॅस्थिक एरियामध्ये प्रेझेंट असणार. त्याचबरोबर टेम्परेचर असेल, टेम्परेचर मधला चेंज असेल, टच आपल्याला कशाचा झाला, प्रेशर आहे, या सगळ्याचे फंक्शनल हे जे फंक्शन असणार आहे ते कशामुळे होणार आहे, तर दिस एरिया विच इज प्रेझेंट इन द परायटल लोब. Then gustatory area which is related with the sense of the taste. Sense of taste जो असणार आहे which is also present, which is related with the gustatory area. Gustatory area जो असणार आहे which is related with the sense of taste. आता हा जसा परायटल लोब मध्ये तसं इथं आपल्याला टेम्पोरल लोब मध्ये पण टेस्ट एरिया पाहायला मिळेल, and this is play very important role due to which we know the sense of taste. आपल्याला एखादा पदार्थ आहे त्याची टेस्ट जी जाणवते ती कशामुळे जाणवणार आहे, गुस्टेटरी एरियामुळे. देन सेन्सरी स्पीच एरिया. This sensory speech area which also play very important role in the speech.
म्हणजे जे आपलं स्पीच आहे, आपलं जे बोलणं आहे, त्यामध्ये बोलताना आपली जी काही मुवमेंट होणार आहे, त्याचबरोबर जो काही सिक्वेन्स असेल किंवा आपले जे थॉट्स आहेत, त्या थॉट्सचं कन्व्हर्जन जे स्पीचमध्ये होणार आहे, त्याच्यामध्ये हा जो सेन्सरी स्पीच एरिया जो असेल, दिस सेन्सरी स्पीच एरिया अलॉंग विथ दिस ब्रोकास एरिया प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द स्पीच मध्ये इम्पॉर्टंट रोल करणार आहे. देन टेम्पोरल लोब, हा जर आपण बघितला विच इज नथिंग बट द टेम्पोरल लोब. आता या टेम्पोरल लोब मध्ये आपण बघितलं तर देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द ऑल्फॅक्टरी एरिया. आपण मगाशी बघितले ऑल्फॅक्टरी एरिया जो असणार आहे, म्हणजेच काय ऑल्फॅक्टरी लोब जे असणार आहे ते डायरेक्टली ऑल्फॅक्टरी लोबची ऑल्फॅक्टरी ट्रॅक्ट जी असणार आहे ती कशामध्ये मर्ज होते, या ऑल्फॅक्टरी एरियामध्ये मर्ज होते, अँड विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द सेन्सेशन ऑफ द स्मेल. म्हणजे जो काही आपल्याला कुठल्याही याचा वास जो येणार आहे तो कशामुळे येणार आहे, ते सेन्सेशन ऑफ स्मेल हे त्याचं जे फंक्शन असणार आहे ते कशामुळे होणार आहे, ऑल्फॅक्टरी एरिया विच इज प्रेझेंट इन द टेम्पोरल. देन ऑडिटोरी एरिया विच इज रिलेटेड विथ हिअरिंग. म्हणजे एखादा ध्वनी जो आपल्या कानावर पडला तर ते जे काही असणार आहे ते आपली ऑडिटोरी नर्व जे असेल त्याच्या मार्फत तो जो काही इम्पल्स असेल तो या एरियामध्ये जाणार आहे, तिथं अनालायझेशन होईल, इंटरप्रिटेशन होईल, अँड देन वी नो दॅट विच साऊंड वी हर्ड. कुठल्या प्रकारचा साऊंड आपण हिअर केलाय, काय आपण ऐकलंय हे आपल्याला तिथं गेल्यानंतर जेव्हा त्याचं अनालायझेशन इंटरप्रिटेशन होणार तेव्हाच आपल्याला कळणार. देन व्हेरिनिक्स एरिया. आता व्हेरिनिक्स एरिया ऍक्च्युली हा टेम्पोरल लोब मध्ये नाहीये, तर तो कुठं प्रेझेंट आहे, इथं ऑडिटोरी एरिया झालेला आहे, तर इथं काय असणार आहे, व्हेरिनिक्स एरिया. म्हणजे हे जे काही तीन जे आपण इथं बघितले, दॅट इज द परायटल लोब, ऑक्सिपिटल लोब आणि टेम्पोरल लोब, याचं जिथं असोसिएशन आहे इथं आपल्याला व्हेरिनिक्स एरिया पाहायला मिळेल, अँड विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अंडरस्टँडिंग द स्पीच. जे काही अंडरस्टँडिंग आहे, स्पीचचं अंडरस्टँडिंग जे असणार आहे विच इज ड्यू टू दिस एरिया. देन द ऑक्सिपिटल लोब. आता ऑक्सिपिटल लोब जो असणार आहे, दिस ऑक्सिपिटल लोब विच इज प्रेझेंट और विच इज फॉर्म ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस परायटो ऑक्सिपिटल सल्कस. परायटो ऑक्सिपिटल सल्कस जे असणार आहे त्याच्यामुळे दोन लोब्स फॉर्म झाले, एक जो असणार आहे परायटो लोब आणि दुसरा ऑक्सिपिटल लोब. हा ऑक्सिपिटल लोब सगळ्यात खालच्या साईडला ऑक्सिपिटल लोब आहे, आणि तो ऑक्सिपिटल लोब जो असणार आहे, दिस ऑक्सिपिटल लोब which having the one main important functional area which is nothing but the visual area cell, and which play very important role in sensation of the light. म्हणजे आपल्या डोळ्यावर जी काही लाईट पडणार आहे त्याचं जे सेन्सेशन असणार आहे, म्हणजे आपली जी साईट आहे, जे आपल्याला दिसणार आहे त्याचं जे काही फंक्शनल एरिया जो प्रेझेंट असणार आहे, जी दृष्टी आपली त्याचं जे फंक्शनल एरिया जो असणार आहे विच इज प्रेझेंट इन द ऑक्सिपिटल लोब मध्ये ऑक्सिपिटल एरिया प्रेझेंट असेल. आणि याच्या बरोबरच आपण जर बघितले तर या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतात, असोसिएशन एरिया पाहायला मिळतात, की ज्या असोसिएशन एरियाचं काय असणार आहे, रिलेशन्स आहेत. म्हणजे हे जे काही बाकीचे जे काही फंक्शनल एरिया आहेत त्याच्याशी असोसिएशन, अँड विच इज प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द मेमरी असेल, लर्निंग असेल, रिझनिंग असेल, किंवा आता सपोज एखादी आपण गोष्ट बघितली तर ती मेमराईज आपल्याला नंतर जेव्हा परत तीच गोष्ट आपण परत बघणार आहोत किंवा बऱ्याच वेळेला ते आपल्याला आठवणार आहे, कारण म्हणजेच हे आपण जे काही पाहिले, जे दृश्य आपण पाहिले ते आपण परत आठवू शकतो ड्यू टू द असोसिएशन एरिया, मीन्स मेमराईज करणार आहोत आपण ते. सो these are the different functional areas which are present on the cerebral hemisphere. cerebrum वरती प्रेझेंट असणार आहेत, राईट सेरिब्रल हेमिस्फिअर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फिअर वरती, प्रत्येक सेरिब्रल या दोन सेरिब्रल हेमिस्फिअर वरती हे फंक्शनल एरियाज प्रेझेंट असतील. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं हे जे काही सगळे फंक्शन्स किंवा सगळे जे काही बॉडीचे आपल्या सेंटर्स जे असणार आहेत ते कशावरती प्रेझेंट आहेत, या फंक्शनल एरियाज म्हणजेच या सेरिब्रल हेमिस्फिअर वरती प्रेझेंट आहेत. आणि सेरिब्रल हेमिस्फिअर वरती जी काही त्याची अरेंजमेंट असणार आहे, ते जे काही फंक्शनल एरियाज प्रेझेंट आहेत त्याच्यामध्ये पण आपण जर बघितले त्याचे सेंटर जे असणार आहे तर अगदी सगळ्यात सुरुवातीला म्हणजे जे पायाचं सेंटर असेल ते काय असणार आहे, सगळ्यात वरच्या साईडला असेल, आणि हेड वरचे म्हणजेच काय असणार आहे, ऑडिटोरी वगैरे जे काही सेंटर असतील ते खालच्या साईडला प्रेझेंट असणार. या पद्धतीने त्याची काय असणार आहे, दीज फंक्शनल एरियाज विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज द ब्रेन विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल विच कंट्रोल द ऑल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ आवर बॉडी. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितला ह्याच्यामधला थर्ड पार्ट,
ऑफ द फोरब्रेन. फोरब्रेनचा थर्ड पार्ट कुठला आहे? डायन्सिफिलॉन. कुठला असेल? डायन्सिफिलॉन. दिस डायन्सिफिलॉन which is present below दिस लॅटरल वेंट्रिकल. ही जी काही लॅटरल वेंट्रिकल आहे या कॉर्पस कॅलोसमच्या खालचा पार्ट आणि मिड व्हेन जे असेल, म्हणजे ही लॅटरल वेंट्रिकल आहे म्हणजेच या कॉर्पस कॅलोसमचा खालचा पार्ट आणि मिड व्हेनच्या वरचा पार्ट, मीन्स इन बिटवीन द मिड व्हेन मिड ब्रेन अँड द कॉर्पस कॅलोसम ऑफ द फोरब्रेन. फोरब्रेन मधले जे सेरिब्रल हेमिस्फिअर आहेत ते दोन्ही एकमेकाला काय असणार आहेत? एक नर्वस बँडनी अटॅच झाले, त्याला आपण म्हणतो कॉर्पस कॅलोसम. हा कॉर्पस कॅलोसम आहे, त्या कॉर्पस कॅलोसमच्या खाली आणि मिड ब्रेनच्या वरती, मीन्स इन बिटवीन दीज टू, इन बिटवीन द सेरिब्रम and this means the corpus callosum of the cerebrum and midbrain, there is a presence of this part which is nothing but the diencephalon. Diencephalon which having again त्याच्यामध्ये तीन पार्ट्स आपल्याला पाहायला मिळते. that is roof of diencephalon, then the wall of diencephalon and the floor of diencephalon. The roof of diencephalon जर आपण बघितलं, रूफ ऑफ डायन्सिफिलॉन विच इज नथिंग बट द इपिथॅलॅमस. हा जो काय आहे रूफ ऑफ डायन्सिफिलॉन विच इज नथिंग बट द इपिथॅलॅमस, त्याला काय म्हणायचं? इपिथॅलॅमस. देन द वॉल ऑफ डायन्सिफिलॉन, या डायन्सिफिलॉनच्या ज्या वॉल्स असणार आहेत दीज आर नथिंग बट द थॅलॅमस, त्याला काय म्हटलं तर थॅलॅमस. या वॉल जे असणार आहेत त्याला म्हटलं तर थॅलॅमस. अँड फ्लोर, हा जो काय फ्लोर आहे, जे खालचा भाग जो असणार आहे डायन्सिफिलॉनचा, त्याला म्हणायचं हायपोथॅलॅमस. काय म्हणायचं? हायपोथॅलॅमस. सो डायन्सिफिलॉन विच हॅविंग द थ्री पार्ट मीन्स रूफ, वरचा जो पार्ट असेल इपिथॅलॅमस, इपी म्हणजे अबाव म्हणजे वरचा असेल. देन वॉल, त्याच्या ज्या साइड वॉल्स असणार आहेत त्यांना म्हणायचं थॅलॅमस. आणि फ्लोअर तो काय असेल? दिस इज नथिंग बट द हायपो. हायपो म्हणजे खालचा भाग, बिलो, hypothalamus. This diencephalon which encloses one cavity which is nothing but the third ventricle. त्याला काय म्हटलं तर third ventricle. And this third ventricle which is also filled with a cerebrospinal fluid. ही third ventricle कशाने भरलेली आहे? cerebrospinal fluid नी भरलेली आहे. Then these two lateral ventricles which are open into the third ventricles. आता two lateral ventricles म्हणजे कुठले असणार आहेत? तर आपण जर बघितलं, ही इकडची सेरिब्रल हेमिस्फिअर, इकडचं सेरिब्रल हेमिस्फिअर, हे दोन्ही एकमेकाला कशाने जॉईन झालेले आहे? तर these are joined with a corpus callosum. आणि कॉर्पस कॅलोसम म्हणजे हा जो एक सेरिब्रल हेमिस्फिअर बघितला तर याच्यामध्ये लॅटरल वेंट्रिकल प्रेझेंट असणार, त्यामध्ये पण हे दोन्ही एकमेकाला जॉईन झाले असणार आहेत. त्यामुळे ही जी काय लॅटरल वेंट्रिकल आहे, दिस लॅटरल वेंट्रिकल विच इज ऑल्सो फिल्ड विथ ए सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड अँड दिस लॅटरल वेंट्रिकल विच इज ओपन इन टू द थर्ड वेंट्रिकल, anteriorly open means anterior portion काय आहे या डायन्सिफिलॉनचा? विच इज नथिंग बट द इपिथॅलॅमस. आणि हा इपिथॅलॅमस जो असणार आहे तिथंच आपण जर बघितलं सुरुवातीला, इथं ही लॅटरल वेंट्रिकल प्रेझेंट आहे कशामध्ये? तर या कॉर्पस कॅलोसमच्या खाली, म्हणजे प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फिअरच्या तिथं आपण बघितलं तर एक वेंट्रिकल प्रेझेंट आहे, तिला म्हटलं तर लॅटरल वेंट्रिकल. ही लॅटरल वेंट्रिकल ही थर्ड वेंट्रिकल मध्ये. आता थर्ड वेंट्रिकल कुठं आहे? Diencephalon which is encloses a one ventricle which is nothing but the third ventricle, and this lateral ventricle which is open into the third ventricle by the foramen of Monro. foramen of Monro नी ती काय होईल? ओपन होणार. म्हणजे इथं या दोन्ही मध्ये ओपनिंग प्रेझेंट आहे की ज्यामुळं ही लॅटरल वेंट्रिकल अँड थर्ड वेंट्रिकल ह्या एकमेकीला काय झालेल्या आहेत? कनेक्ट झालेल्या आहेत. म्हणजे या दोन्हीतलं सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड हे काय होऊ शकतं? एकमेकांमध्ये जाऊ शकतं, त्या एकमेकीला कनेक्ट असणार आहेत. अँड दिस इज नथिंग बट द फोरमेन ऑफ मॉन्रो. देन द नेक्स्ट आपण बघितलं, इथं आपल्याला या इपिथॅलॅमस वरती म्हणजे द रूफ ऑफ डायन्सिफिलॉन विच इज नोन एज इपिथॅलॅमस.
which gives a projection known as the penal body. त्याला काय म्हणायचं? पिनल बॉडी. ही जी दिसते आपल्याला पिनल बॉडी, ही पिनल बॉडी कशापासून अराईज झालेला आहे? तर हा जो काही रूफ ऑफ डायन्सिपेलॉन म्हणजे हिपिथॅलॅमस जो असणार आहे, विच गिव्स ए प्रोजेक्शन विच इज नथिंग बट द पिनल बॉडी. अँड दिस पिनल बॉडी विच इज एंडोक्राइन इन फंक्शन. सुरुवातीला असं वाटत होतं की पिनल बॉडीचं काही फंक्शन नाही, पण त्याच्यानंतर जेव्हा इन्व्हेन्शन झालं तेव्हा कळालं की पिनल बॉडी विच ऍक्ट ॲज ए endocrine or which play endocrine in function because it secrete the two hormones which are nothing but the serotonin and the serotonin which is the which play very important role in the metabolic activities. त्याचं फंक्शन कशामध्ये आहे? which play a very important role in the metabolic activities. आणि दुसरं जे असणार आहे ते कुठलं आहे? which is nothing but the मेलॅटोनिन. कुठला आहे ते? मेलॅटोनिन आहे. दिस मेलॅटोनिन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल टू मेंटेन द बायोलॉजिकल रिदम. काय करणार आहे ते? बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन करेल. सो इन दिस वे द पिनल बॉडी विच सिक्रेट द टू हार्मोन्स, द सेरोटोनिन अँड द मेलॅटोनिन, which play very important role in the metabolic activities and the biological rhythm. Then the next आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला एक काय पाहायला मिळेल? देर इज द वॉल. आता ह्या वॉल असते, वॉल ऑफ दिस डायन्सिपेलॉन. द वॉल ऑफ डायन्सिपेलॉन विच आर नोन ॲज थॅलेमस. ह्या ज्या वॉल असतील त्यांना काय म्हणतो आपण? थॅलेमस. वॉल ऑफ द डायन्सिपेलॉन विच आर नोन ॲज थॅलेमस. And these thalamus connect to the brain by the reticular activity system. Reticular activity system जे असणार आहे, this reticular activating system RAS त्याला म्हटलं होतं. हे जे काही RAS means the reticular activating system नी काय होणार आहे? थॅलॅमस कनेक्ट टू द ब्रेन. जो काही थॅलॅमस आहे म्हणजे वॉल ऑफ डायन्सिपेलॉन, these are connected to the brain with the help of RAS and which act as a relay center of the different activities. relay center of the different activities म्हणून ते काम करणार आहे. then the next आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल? या बरोबर याच्यावरती काय प्रेझेंट असणार आहे? जे काही थॅलॅमस आहे त्या थॅलॅमस मध्ये आपण जर बघितलं, there is a presence of the floor of thalamus जो असणार आहे, this is the floor of hypothalamus. म्हणजे जर आपण हा वॉल बघितला तर वॉलला आपण काय म्हणतो? थॅलॅमस म्हणतो. त्याचबरोबर जो रूफ आहे त्याला म्हणतो इपिथॅलॅमस. आणि फ्लोअर जो असणार आहे, फ्लोअर ऑफ दिस डायन्सिपेलॉन which is nothing but the hypothalamus. The hypothalamus which play very important role because it control the different activities of the body. Means it play very important role to control or it secrete the different hormones which are responsible or which stimulate the pituitary gland to secrete the different hormones, and due to which the hypothalamus which is known as the supremo of the endocrine system. जसं एंडोक्राइन आपण जी काही पिट्युटरी ग्लँड आहे त्या पिट्युटरी ग्लँडला काय म्हणतो? क्वीन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टीम. तसं हायपोथॅलॅमसला आपण काय म्हणणार आहोत? सुप्रीमो ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टीम. बिकॉज जे काही एंडोक्राइन सिस्टीम आहे त्या एंडोक्राइन सिस्टीम मधला सगळ्यात त्याच्यावरती जो कंट्रोल असणार आहे तो कुणाचा आहे? तर हायपोथॅलॅमसचा असणार आहे. कारण हायपोथॅलॅमस मध्ये नंबर ऑफ हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स सिक्रेटेड होतात आणि दीज हार्मोन्स विच कंट्रोल द एंडोक्राइन ग्लँड फंक्शन. जे काही एंडोक्राइन ग्लँडचे फंक्शन्स आहेत ते सगळे कंट्रोल करण्याचं काम हायपोथॅलॅमस करतो. देन hypothalamus which regulate the rate of the respiration, heart rate, then blood pressure, then other body activities which can be controlled, which are under the control of this hypothalamus.
Then hypothalamus, which is the center of the thirst, hunger, then the sleep, fatigue. आपण जर बघितलं उदासीनता आपण म्हणतो त्याला, थर्स्ट असेल, भूक, तहान असेल, हंगर, भूक असेल, आपली झोप आहे, या सगळ्याचे सेंटर कुठे आहेत? हायपोथॅलॅमस मध्ये. हायपोथॅलॅमस इज द सेंटर ऑफ थर्स्ट, हंगर, स्लीप, फटिग. देन द सॅटिटी सेंटर. सॅटिटी सेंटर म्हणजे काय असणार आहे? तृप्तता किंवा फुलफिलमेंट आपण त्याला म्हणतो. So these all centers which are as well as hypothalamus is the center of secretion of the gland of stomach and intestine. स्टमक आणि इंटेस्टाईन मधल्या ग्लँड्स मधले जे सिक्रेशन आहे त्याचं सेंटर हे कुठं प्रेझेंट असणार आहे? हायपोथॅलॅमस मध्ये प्रेझेंट असेल. As well as hypothalamus secrete the oxytocin and vasopressin hormone. Then hypothalamus, which also play very important role in the formation of the limbic system. आता लिम्बिक सिस्टीम जर आपण बघितली, दिस लिम्बिक सिस्टीम विच इज फॉर्म फ्रॉम द, आता ही लिम्बिक सिस्टीम कशापासून फॉर्म झाली आहे? हायपोथॅलॅमस त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेच, as well as there is a presence of the amygdala, which is nothing but the collection of the cells near the base of brain. ब्रेनच्या बेसला काही सेल्स कलेक्ट झालेले आहेत, त्याच्यापासून काय फॉर्म झालं? अमायगदल फॉर्म झालं. अँड दिस अमायगदल विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द इमोशन्स. ज्या काही आपल्या इमोशन्स आहेत त्या इमोशन्सशी रिलेटेड हे सेंटर असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये ह्या सेल्स काय करतील? इमोशन्स, ज्या इमोशन्स आहेत त्या इमोशनचे एक्सप्रेशन असेल किंवा काय असेल त्याची मेमरी, इमोशनची मेमरी असेल, त्याच्याशी रिलेटेड हा पार्ट. देन द पार्ट्स ऑफ इपिथॅलॅमस. इपिथॅलॅमस म्हणजे आपल्याला माहिती आहे डायन्सिफेलॉनचं जे रूप आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इपिथॅलॅमस म्हणतो. देन द नेक्स्ट पार्ट काय असणार आहे? दॅट इज द हिपोकॅम्पस. आता हिपोकॅम्पस विच इज ए डीप पोर्शन ऑफ द डीप पार्ट इन द टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब मध्ये हा पार्ट असणार आहे, दॅट इज द हिपोकॅम्पस. अँड हिपोकॅम्पसचं मेन फंक्शन काय असणार आहे? इमोशन्स असतील, मोटिवेशन्स असतील, ॲज वेल ॲज द मेमरी असेल, त्याच्याशी रिलेटेड हे काम करणार. सो ऑल दिस म्हणजे हे जे काय प्रेझेंट असणार आहे दॅट इज हायपोथॅलॅमस, देन अमायगदल, पार्ट्स ऑफ द इपिथॅलॅमस, देन हिपोकॅम्पस अँड अदर एरियाज विच फॉर्म द लिम्बिक सिस्टम. अँड लिम्बिक सिस्टम विच play very important role or which control the emotions, motivations, learning and the memory. म्हणजे बरेचसे जे काही आपले इमोशन्स असतील ते एक्सप्रेशन होण्याचे त्याचे मिनिंग्स असतील किंवा बरेचसेच इमोशन्स असतील त्याचं आपण लक्षात ठेवणार आहे किंवा बरेचसेच काय असतील मोटिवेशन्स असतील, लर्निंग्स असतील, या सगळ्याशी रिलेटेड ही काय फॉर्म होणार आहे? तर आपल्या ब्रेन मध्ये एक सिस्टीम फॉर्म होते, त्याला म्हणायचं लिम्बिक सिस्टीम. काय म्हटलं जातं त्याला? लिम्बिक सिस्टीम म्हटलं जातं. देन इन्फेरियर सरफेस ऑफ द हायपोथॅलॅमस बियर्स ए ऑप्टिक चायझ्मा. तिथं काय प्रेझेंट आहे? ऑप्टिक चायझ्मा प्रेझेंट असेल, ॲज वेल ॲज द मॅमिलरी बॉडीज प्रेझेंट असतील. दॅट इज मॅमिलरी बॉडीज विच आर द पिक्युलॅरिटी इन द मॅमल्स. मॅमल्स मध्ये आपल्याला हे पाहायला मिळेल द विच आर द मॅमिलरी बॉडीज विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द रिकलेक्टिव्ह मेमरी. रिकलेक्टिव्ह मेमरी मध्ये या दोन्हीचा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. and which are present on the inferior surface of hypothalamus. hypothalamus चा जो inferior surface आहे त्या inferior surface वरती काय प्रेझेंट असणार आहेत? हे दोन पार्ट प्रेझेंट असतील, that is the optic chiasma and the mammillary bodies which play very important role in the recollective memory. तर त्यानंतरचा जर पार्ट आपण बघितला विच इज नथिंग बट, अजून एक इथं आपण इम्पॉर्टंट पार्ट बघितलाय तो म्हणजे काय? फ्लोर ऑफ दिस हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमसचा जो फ्लोर आहे तो फ्लोर ऑफ हायपोथॅलॅमस विच गिव्स द डाउनवर्ड प्रोजेक्शन. फ्लोर ऑफ हायपोथॅलॅमस विच गिव्स ए डाउनवर्ड प्रोजेक्शन. हे आपल्याला एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन पाहायला मिळतं विच इज नथिंग बट द
हे जे डाउनवर्ड प्रोजेक्शन आहे, दिस डाउनवर्ड प्रोजेक्शन विच कनेक्ट टू द पिट्युटरी ग्लँड. हायपोथॅलॅमसच्या फ्लोअर पासून एक डाउनवर्ड कनेक्शन निघालेलं आहे अँड दिस इन्फंडिब्युलम त्याला म्हटलं तर दिस इन्फंडिब्युलम विच कनेक्ट टू दिस पिट्युटरी ग्लँड. या पिट्युटरी ग्लँडला ते काय करणार आहे, कनेक्ट करणार आहे. अँड दिस पिट्युटरी ग्लँड अँड द हायपोथॅलॅमस, पिट्युटरी ग्लँड आणि हायपोथॅलॅमस, ही पिट्युटरी ग्लँड आहे, हायपोथॅलॅमस आहे, याच्यापासून एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन निघालं की ते डाउनवर्ड प्रोजेक्शन या पिट्युटरी ग्लँडला काय झालेलं आहे, कनेक्ट झालेलं आहे. आणि त्यामुळे काय असणार आहे, देअर इज ए फंक्शनली अँड स्ट्रक्चरली कनेक्शन बिटवीन द pituitary gland and hypothalamus which play very important role for the secretion of neurotransmitter, and it play very important role whenever there is a secretion of different hormones by these the anterior and posterior lobe of this pituitary gland for the secretion of these different hormones. In that case the hypothalamus which secrete some hormones and stimulate this pituitary gland to secrete this specific hormone. म्हणजे एखादा हार्मोन पिट्युटरी ग्लँड मध्ये सिक्रेट होणारा हार्मोन जर काय व्हायचं असेल, सिक्रेट व्हायचं असेल, तर अशा वेळी काय होणार आहे, ही काय करेल, हायपोथॅलॅमस काय करतो, तर हायपोथॅलॅमस हा या पिट्युटरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करणार आहे फॉर द सिक्रेशन ऑफ डिफरंट हार्मोन्स. देन इफ यू ऑब्झर्व दीज hypothalamus which also play very important role in the secretion of different neurohormones. Neurohormones काही secrete करणार आहे, which also play very important role. Then next आपण जर बघितलं, आपण म्हणतो की टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडीचं टेम्परेचर, जे बॉडीचं टेम्परेचर आपण बघतो सर्वसाधारणपणे 37 डिग्री सेल्सिअस एवढं बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन राहिलं पाहिजे. आणि ते मेंटेन राहण्यासाठी सपोज एन्व्हायरमेंट मध्ये जर काही चेंजेस झाले असतील, म्हणजे टेम्परेचर वाढलं किंवा कमी झालं, तर हा जो काही सेन्सेशन आहे, म्हणजे जिथं आपण बघितलं होतं की सेन्सेशन ऑफ द टेम्परेचर हे आपल्याला काय होणार आहे, आपल्या ब्रेन पर्यंत जाणार आहे. हा एक्सटर्नल जो काही स्टिम्युल आहे तो ब्रेन पर्यंत जाईल आणि त्यानुसार काय असणार आहे, त्या पद्धतीने आपल्या बॉडीमध्ये चेंजेस करून आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. किंवा काय केलं जाणार आहे, जरी एक्स्ट्रीम काय असेल, वाढवलं असेल तर कमी केलं जाणार आहे, कमी असेल तर ते वाढवलं जाईल आणि कॉन्स्टंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन केलं. In this way, the forebrain which play very important role, which having the three main parts which are nothing but the olfactory lobes, the olfactory lobes which are related with the sensation of the smell. Then the second part which is nothing but the cerebrum, which is the major part of the brain or major part of the forebrain, which is the 80 to 85% एवढा major part असणार आहे. त्याच्यामध्ये दोन which is divided into two parts, that is the two cerebral hemispheres. And these cerebrum which is formed from the number of neurons which having the gyri and sulci, and these cerebral hemispheres which having the functional areas and which having the controls of the all बॉडी मधले सगळे जे काही फंक्शन्स आहेत त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवण्याचे फंक्शनल एरियाज हे सेरिब्रल हेमिस्फियर वरती प्रेझेंट आहे. आणि थर्ड पार्ट जो आपण फोर ब्रेन मधला बघितला, विच इज नथिंग बट द डायन्सिपेलॉन, द रूफ ऑफ डायन्सिपेलॉन विच इज नोन ॲज द epithalamus, wall of diencephalon which is nothing but the thalamus, and floor of the diencephalon which is nothing but the हायपोथॅलॅमस. त्याला आपण काय म्हणतो, हायपोथॅलॅमस, इपिथॅलॅमस, हायपोथॅलॅमस, इपिथॅलॅमस, थॅलॅमस आणि हायपोथॅलॅमस. देन द ऑल्सो थॅलॅमस, थॅलॅमस जो असणार आहे त्याला वॉल आपण वॉल म्हणतो. आणि जो काय हायपोथॅलॅमस असेल, दिस हायपोथॅलॅमस विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल or which control the different activities, or there are different centers of our body which are present in the hypothalamus. So this is all about the forebrain. In next lecture we will discuss about the midbrain and hindbrain. Thank you very much.